सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर, तुसीं वेख रहे हो तुहाडा अपना खास शो जिस दे विच असीं स्टडी वीज़ा नाल रिलेटेड तुहाडे सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रोग्राम है जी उडारी विदेशों नूं ते अज आपां खास तौर पर गल करन लगे हां जी कैनेडा बारे। अक्सर कैनेडा बारे गल करते हैं, लेकिन अज आपां खास तौर पर गल करांगे जो कुछ एडमिशनस रिवोक हो रही ने, आखिर की रीजन ने ते होर अगों जनवरी इनटेक दे लई की रिक्वायरमेंट्स ने जिन्हां नूं फुलफिल करना बहुत जरूरी रहेगा। तो होर किहड़ियां खास गल्लां ने कैनेडा नूं लैके जिस उपर ध्यान देना तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जेकर तुसीं कैनेडा जाण दा सपना वेखदे हो। तां अज दी डिस्कशन दे लई असीं स्टूडियो विच इनवाइट कीता है जी ईजी वे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर गुरतेज संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, जिवें कि हुण आपां देख रहे हैं कि ताज़ा खबरां च भी आ रहा है कि जो कुछ एडमिशनस है वो रिवोक हो रही ने, आखिर की रीजनस ने, क्योंकि स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं आखिर की रीजनस रहने। बिल्कुल जी, देखो जिद्दां असीं पिछले एपीसोड विच भी डिस्कस कीता सी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिहड़े ने उन्हां दे वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं जी जी। उन्हां दे भी एक रीजन सी जिहड़ा असीं दस्सिया सी कि रीजन ये सी कि जिहड़े बच्चियां ने बहुत ज़्यादा फाइल्स जिहड़ियां ने वो कैनेडा विच इस बारी सबमिशन हुई है जी। और बिकॉज आस्ट्रेलिया ओपन नहीं है उनकी वजह करके बहुत सारियां फाइल जिहड़ी सबमिशन है वो कैनेडा विच हुई और एम्बेसी भी उन्होंने कोशिश कर रही है कि जल्दी तो जल्दी सल्यूशन किया जाए, बट ड्यू टू हैवी रश जिहड़ा है वो बच्चियां दे वीज़ा नहीं आ पाए क्योंकि सितंबर ਲਈ ਜਿਹੜੀ देखो पहला तो मैं गल करा अगर पिछले साल की गल करा पिछले सितंबर इनटेक की गल करा तो कॉलेज ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं ਹੁੰਦੀ ਸੀ। इट मीनस कि अगर बच्चे का वीज़ा क्लासिस तो कोई 10 दिन बाद भी आया तो उन्होंने भी एक्सैप्ट कर लेंगे सी। पर अगर अज की डेट की गल करिए तो क्योंकि उन्होंने को एप्लीकेशन इन्नी ज़्यादा है उन्होंने ज़्यादा परवाह नहीं है स्टूडेंट्स की। इट मीनस कि बहुत सारे कॉलेज का नाम लवांगा तो बहुत सारे कॉलेज इदां दे ने, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं गल करांगा, कुछ टोरंटो के इदां दे कॉलेज ने जिथे रश बहुत हाई है और उन्होंने अपनी क्लास स्टार्ट होने तो कोई 10-15 दिन पहला 20 दिन पहला ही बच्चों दियां ऑफर रिवोक करनियां शुरू कर दित्तियां ने क्योंकि बच्चों ने देखो ऑफर रिवोक होने का मतलब यह है कि तुहाडा वीज़ा जिहड़ा अप्लाई किया होया उहदे ते भी दिक्कत आ सकती है और स्टूडेंट्स नूं बड़ा परेशान है इस वेले क्योंकि जिन्हां दे वीज़ा नहीं आए। इट मीनस कि जिहड़े बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन फीस अप्लाई की है उस तो बाद उस कॉलेज च ट्यूशन फीस अप्लाई की है इस उम्मीद के नाल कि वो अगे जाके जिहड़ा सितंबर च अपना इनटेक ज्वाइन करनगे, बट वो ये हो रहा है कि उत्थे वीज़ा जिहड़ा बच्चे का हजे हो सकता 2-4 दिन विच आ जाए पर कॉलेज नूं इसकी परवाह नहीं है, वो बिना बिहाफ ते जिहड़ा है कि तुसीं हजे तक सानूं वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया तो इस वजह करके जिहड़ा है कॉलेज तुहाडीआं ऑफर्स रिवोक कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज इदां कर रहे हैं, बट कैनेडा कुछ कॉलेज इदां दे भी ने जिहड़े वेट कर रहे हैं हजे सितंबर तक वेट करनगे जां उन्हां कोल ऑप्शन हैगी आ कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लैन जदों तक उन्हां दा वीज़ा नहीं आउंदा। तो इस करके ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बच्चों को कोशिश करनी पैगी कि अगर नैक्सट इनटेक दे विच वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने पहला ही अप्लाई करना वो बहुत जरूरी है। मेरे नाल पिछे ही एक केस होया है, असी एक बच्चे का वीज़ा अप्लाई किया होया है और वो मैनीटोबा का एक कॉलेज है जिथे उस बच्चे ने अप्लाई किया है और उन्होंने कॉलेज डायरैक्टली ईमेल करके ये बोल रहा है जी अगर तुसी सानू वीज़ा इस डेट तक नहीं देंदे, उन्होंने टाइम भी 9 अगस्त दिता जिहड़ा कि पिछे निकल चुका है और बच्चे की क्लास स्टार्ट है हजे 10-12 सितंबर नूं और वो कह रहे हैं कि अगर 9 अगस्त तक वीज़ा तुसी नहीं देंदे तो इट मीनस कि असी तुहाडी फीस भी नॉन रिफंडेबल हो जाएगी एंड तुहाडा जिहड़ा है असी रिवोक भी कर देंगे एडमिशन। इट मीनस कि स्टूडेंट नूं सीधी धमकी है कि जी असी तुहानूं कुछ नहीं वापस देवांगे। तो मतलब ये बड़ी अजीब चीज़ है। चलो उहदे लई असीं फाइट किया, वो सब चीज़ां होईयां, चलो उहदे च असीं रिफंड दे तां घट्टो घट्ट हकदार हैगे आ, बट फिर भी ये चीज़ां जिहड़ियां ने अज कॉलेज का रुख जिहड़ा है बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि इन्ना ज़्यादा एप्लीकेशन होने दे करके कॉलेज नूं एक एप्लीकेशन की परवाह नहीं है। जिहड़ी एक एप्लीकेशन पिछे पहले कॉलेज तरसदा सी कि सानूं ये एप्लीकेशन तुसीं सानूं दिओ, उहदे लई एजेंट दे कोल जांदे सी कि नहीं जी बहुत जरूरी है, बट अज की डेट दे विच जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा इन्हां चीज़ां ते बच्चों को गुमराह करना उन्होंने शुरू किया है कि वो बच्चों की एडमिशन जड़ियां ने रिवोक कर रहे हैं जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। जी जी, पर मैं इत्थे जरूर जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स नूं इस सिचुएशन च हुण की डिसीजन लेना चाहिए, की सोच के अगों प्लैनिंग करनी चाहिए है। देखो जिहड़े तां स्टूडेंट हजे भी एम्बेसी विच ने ते उन्हां दी ऑफर जां तां रिवोक हो रही ने जां कुछ हो रही नाल दी नाल ही अगर वो कॉलेज डेफरमेंट दे रहा है तो वो डेफरमेंट ले लेनी चाहिए है। बाकी इत्थे मैं ये भी गल एक जरूरी कहना चाहांगा कि डेफरमेंट भी बहुत मुश्किल हो रही है। इवन कि असी बहुत सारे बच्चों की डेफरमेंट पाई हुई है
ਕੁਛ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਰਿਫੰਡ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ DLI ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਹ DLI ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ LOA ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਨ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਕਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ 6 ਜਾਂ ਈਚ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 7.5, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਰਿਵੋਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿੰਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਫਟਰ 1 ਮੰਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮੰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਵੋਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ VFS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਚੰਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ GIC ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 10,200 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ 5,80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $19,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ 7.5-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਦੇਖੋ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਸ ਜਿੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 5,75,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ GIC ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ GIC ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 5,75,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਲਾਉਡ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 3 ਈਅਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 5,75,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਜੰਟ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਠੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆਫਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GIC ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5,75,000 ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 20 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ, ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਸਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1700 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1700 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪਟੈਂਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਨਵੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ 60% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਓਵਰਆਲ 45% ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 9500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 7 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਉਹ ਸੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ 7 ਦੇ 7 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ ਮੇਰੇ 18 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 17 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖੋ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 100% ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਓਵਰ ਜਨਰਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 6.5 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5,000 ਪਾਉਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 80% ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ 80% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦ ਆਇਲਟਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 58-59 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 51 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 51 ਈਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਊਸ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। USA ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ USA ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। USA 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਤੋਂ 15% ਚਾਂਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਚਾਂਸ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ 2-3 ਈਅਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਫਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਪੀਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਈਅਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯੂਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 2 ਈਅਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਔਰ ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 777 ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਇਆ ਯੂਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਆਪਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਐਂਡ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਬੈਠਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।